खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर जी असी रल मिल बैठे हैं जी ते गुरबाणी विचार दे सैशनस विच लाहा लै रहे हैं हफ्ते 3 वार ते मंगलवार दी स्पेशल क्लासेस जी जिहड़ियां चल रही ने रामकली की वार दे उत्ते रामकली दी वार दी पौड़ियां दे उत्ते जो सानू बीबी मनदीप कौर जी फ्रॉम दुबई एलेन करवा रहे ने व्याख्या करा रहे ने पौड़ियां दे थ्रू लैके चल रहे ने साडी जीवनी विच उन्हां दा की महत्व है वो दस रहे ने ते इसे तरह सीक्वल क्लासेस करदे अज जिहड़ी पौड़ी असी विचारनी है वो है जी फिर वसाया फिर आन सतगुर खडूर ते भैन जी ओवर टू यू असी क्लास स्टार्ट करदे हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर वसाया फिर आन सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गरूर लब विना है मानसा ज्यों पानी बूर वरे दरगाह गुरु की कुदरती नूर जित सो हाथ ना लबई तू ठरूर नौ निद नाम निदान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो वंजे चूर नेड़े दिसे मात लोग तुद सुझे दूर फिर वसाया फिर आन सतगुर खाडूर फिर वसाया फिर आन सतगुर खाडूर। रामकली की वार दी विचार करदिया होया अज आपां उन्हां टोटल 8 पौड़ियां दे विचों 5वीं पौड़ी दी जिहड़ी विचार आ वो रल मिल के सारे जाने सांझी करांगे। भाई सत्ता जी दी रसना तो उचारी गई ये दूसरी पौड़ी है ते उस तरह वार दी ये 5 नंबर जिहड़ी पौड़ी है जिहदा आपां रल मिल के पाठ सारियां ने हुणे कीता है। धन धन गुरु नानक पातशाह दे कोलों जिस वेले बख्शिशां दी प्राप्ति हुई आ भाई लहणा जी नूं ते गुरु अंगद पातशाह बने ने उन्हां दे कोलों ये प्राप्ति करके बख्शिशां लैके बख्शिशां दे नाल अपनी झोली भर के जिस वेले गुरु अंगद पातशाह खडूर नगर दे विच आए ने इस सारी पौड़ी दे विच वो वाला सारा वर्णन जिहड़ा है वो भाई सत्ता जी ने कीता है। जिन्ने भी गुरु पातशाह होए ने धन धन गुरु नानक पातशाह तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक सारे गुरु पातशाह की जिहड़ी जोत आ जुगत आ वो एक ही है। काया जिहड़ी आ वो जरूर बदलती रही है क्योंकि शरीर की जिहड़ी आ वो कोई हदबंदी है। कोई भी जिहड़ा इस मनुखा देही दे विच आया है उहदे शरीरक हदबंदी जिहड़ी आ वो जरूर हैगी है। इसे तरह 10 पातशाहियां दी शरीरक हदबंदी जिहड़ी आ वो चलती रही है पर जिहड़ी जोत ते जुगत आ वो जिहड़ा सिद्धांत आ जिहड़ी विचारधारा है वो इक्को ही है। उहदे विच कोई भी जिहड़ी फर्क आ वो नहीं। कई बार जिहड़ी ये गल सानू सुनन नू मिलदी आ कई भैन भरा ये गल करते ने जां किसी वेले हो सकदा असीं भी कदी किसी दे पिछे लग के ये गल कीती होवे आखदे ने कि असीं गुरु नानक पातशाह दे सिख हां उन्हां दी विचारधारा जिहड़ी आ गुरु नानक पातशाह दी विचारधारा है उन्होंने तो असीं फॉलो करते हैं असीं मनते हैं पर
गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिहड़ी विचारधारा है, उन्हां दा जिहड़ा जुझारू विचार ते क्रांतिकारी विचार ने, उन्हां नाल असीं सहमत नहीं। बहुत बारे कई जाणियां दे कोलों ये गल जिहड़ी आ वो सुनन नूं मिलदी है। ये गल कदी भुल के भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जदों जोत ते जुगत दा एक सिद्धांत है, जोत ते जुगत एक आ, इक्को ही विचारधारा चलदी आ रही है, ते फिर जिहड़ी ये वाली गल कहनी भी असीं गुरु नानक पातशाह नूं मनदे आ, असीं उन्हां दे सिख आ, ये गल कह देनी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे क्रांतिकारी विचारां नाल असीं सहमत नहीं, ये कुछ जचदी नहीं। ये गल मैं तां सांझी कर रही हाँ, एक ते जोत ते जुगत दा सिद्धांत जिहड़ा असीं इन्हां पौड़ियां च पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज़ नूं। दूसरा, इहो जिहियां बहुत कई वीरां ते भैणां दे नाल वास्ता भी पिया है, जिन्हां ने ये गल, जिन्हां दे मूँह तो मैं ये गल सुनी। जे ते असीं ये गल्लां असल दे विच उही करदे ने जिहड़े गुरबाणी दा रस अंदरों नहीं पींदे। जिन्हें गुरबाणी दा रस अंदरों पीता है ना, जिन्हें इस रस नूं माणिया है, उन्होंने पता है कि सारी गुरबाणी दे विच इक्को जोत ते जुगत दा जिहड़ा सिद्धांत आ वो चलदा हुंदा है 10 पातशाही तक। और जिहड़े ये गल आखदे ने कि गुरु नानक पातशाह दे जिहड़े विचार ने वो क्रांतिकारी नहीं सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे विचार जां गुरु हरगोबिंद साहब तो जिहड़े विचार ने वो क्रांतिकारी होए ने, उस तो बाद जंगां शुरू होईयां ने। ते जे गुरबाणी नूं ध्यान दे नाल पढ़िया होवे, गुरबाणी नूं ध्यान दे नाल विचारिया होवे, ते गुरु नानक पातशाह दी क्रांतिकारी बाणी है, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। गुरु नानक पातशाह दी क्रांतिकारी बोल ने, कल काती राजे कसाई धर्म पंथ कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। ये गुरु नानक पातशाह दे क्रांतिकारी विचार सन। उन्हां दे विचार सन गुरु नानक पातशाह दे, जिन्हां ने बाबर नूं जाबर तक आखे। इहो ही जिहड़ी विचारधारा है अगे ये गुरु अंगद पातशाह दे विच आई। जिस वेले हुमायूं आया है, जदों उन्हें शरण लई आ, गुरु अंगद पातशाह दे कोल आया है, ते उन्हें जदों आके पहलों तलवार दे मुठे नूं हत्थ पाया है, तां धन धन गुरु अंगद साहब महाराज ने बड़े ही गैरतमई ढंग दे नाल बहुत क्रांतिकारी विचार उन्होंने दिते। आखन लगे, हुमायूं ये जिहड़ी तलवार नूं तूं इत्थे हत्थ पाया है ना, ये तलवार नूं तूं उत्थे हत्थ पाउणा सी जित्थों तूं भज के आए। शेर शाह दे कोलों ते तां तूं भज के आ गया है, जे उत्थे तू इस तलवार नूं हत्थ पाउंदा तां फिर उस जगह ते इस चीज का कोई रिजल्ट निकल सकता। हुण मजलूमां दे उत्ते तू ये तलवार चुक रहा है, ये तेरी तलवार इत्थे चुकन दा समा नहीं है, ये तलवार तू उत्थे चुकनी सी जित्थों तू भज के आया। इस वेले तेरे कोल ना राज पा गया ना कुछ आ, इस वेले ते तू आप शरण मंगना फिरदा। इहो ही विचार गुरु अमरदास पातशाह दे विच देखण नूं मिली। जिस वेले अकबर बादशाह लंगर दे विच आया है, गुरु अमरदास पातशाह दे दरबार दे विच आया है, ते जद उन्हें आके आख्या कि मैं लंगर दे वास्ते मैं जगीर जिहड़ी आ वो ना लाउणा चाहुंदा है, तां गुरु अमरदास महाराज ने बहुत गैरत दे नाल इह गल आखी कि नहीं बादशाह, ये जिहड़ा सिद्धांत आ लंगर दा जिवें चलदा आ रहा है उस तरह ही चलेगा। ये किसी एक बंदे दी मोहर नहीं आती, एक बंदा आखे कि मैं लंगर चलाया। हाँ, तुसी बादशाह जे देश दे, तुहाडे जो कर्म वाले काम आ तुसी वो काम जे कुछ कर सकदे आ ना, तां सती प्रथा दे लई तुसी कानून जिहड़ा वा वो पास करो, जिहड़ियां औरतां जिंदे जी अग दे विच सुੱਟ दित्तियां जांदियां ने, एडा घोर अन्याय, उन्हां नूं तुसी बंद करो। जे कानून पास करना है तो विधवा विआह दे लई कानून पास करो। जे किसी औरत दे नाल इह हो जांदी है अनहोनी तां उहनूं दोबारा जीण दा जिहड़ा हक आ वो होना चाहिए। जे आदमी नूं हक आ ते औरत नूं भी हक होना चाहिए है। ये गल जिहड़ी आ गुरु अमरदास महाराज ने अकबर बादशाह नूं आखी। ते अकबर बादशाह दे दरबार दे विच जाके गुरु रामदास जिस वेले भाई जेठा जी दे रूप विच सी, इस तरह के जवाब दिते, इस तरह के जवाब दिते, तां करके वो दरबार दे विच आया।
ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਮਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਭਮਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਰਸ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਇਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਏ। ਫੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ। ਵਸਾਇਆ, ਵਸਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਵਸਾ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ, ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਰੋਸਾਇਆ। ਵਰੋਸਾਇਆ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਲਾਏ, 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰੋਸਾਇਆ, ਵਸਾਇਆ। ਫੇਰੂਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰੂਆਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰੂਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਹੀ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿਣਾ, ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣੇਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਐਸਾ ਸਿਰ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਐਸਾ ਸਿਰ ਟਿਕਾਇਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ,
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਨੋਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਪ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ? ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੱਬੀ ਯਾਦ, ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਏ ਸੇਵਾ, ਉਦਮੀ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ। ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤਪ। ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ? ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਜਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਪੀ ਤਪੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜਮੀ। ਸੰਜਮੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਪੀ ਤਪੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਜਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਚੰਗਾ ਵੇਖ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖ। ਮੋਨੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਸੋ ਆਖਿਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਉਮੈ, ਤੇ ਮੁੱਚ ਗੁੜੋਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚੀ ਪਈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੋਚ ਹੋਈ ਪਈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਬਿਨਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਾਨਸਾ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਲੱਭ ਬਿਨਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਲੱਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚਸਕਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਜਾ। ਵਿਨਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ, ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਲੱਭ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਚਸਕਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਚਸਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਬਿਨਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਚਸਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਾ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਹਰਾ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਲਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ, ਵਰੇ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਨੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੂਰ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ, ਜਿੱਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਉੱਠ ਰੂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ। ਹਾਥ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਉੱਠ ਰੂ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
तुसी अथाह हो, तुसी अगम हो, तुसी अगोचर हो, तुसी बेअंत हो। साडे कोल होर शब्द ही नहीं हैगे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਨੌ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌ, ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਧਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਿਧੀਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਿਦਕ, ਧੀਰਜ, ਸੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਸਿਦਕ ਵਰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰੇ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਨੇ ਚੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ। ਚੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਰ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਹ ਹੋ, ਅਗੰਮ ਹੋ, ਅਗੋਚਰ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਛਿਟਕ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਟੱਲ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਧੂਫਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਸੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੇ ਦੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਝਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਝਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜੋਚ ਹੋਏ ਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਆ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿਸਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਆ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਪਰ ਨਗਰ ਕਾਹਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੀ ਆ? ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੀਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਇਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਉਜੜਿਆ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਾੜਾ ਹੀ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਦਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜੁਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਧਾਰ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ? ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਏ, ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੈਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੈਸੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਪੈਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਨੈਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਕਰ। ਬੈਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਚਨ ਬੋਲ, ਨੈਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੈਣ, ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸੇ, ਗੁਰੂ ਦਿਸੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਆਖਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮਤ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।